بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ خلفائے راشدین کی سلسلہ وار سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں آج کے اس ویلاگ میں خارجیوں کی سرکشی، مارکہ نہروان اور خلیفہ چہارم حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کا ذکر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں آج کے ویلاگ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ فتنہ خوارج کی سرکشی۔ دوستو، مقام دومت الجندل میں دونوں فریقین، جن میں مولا علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن العاص کی افواج کے درمیان ہونے والے متنازعہ فیصلے کو حضرت علی کے عوان اور انصار میں سے ایک بہت بڑی جماعت نے ناپسند ضرور کیا تھا، لیکن کسی نے بھی آپ کے خلاف بغاوت نہیں کی سوائے ان خبیث خوارج کے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کیا اور مولا علی پر دباؤ ڈال کر حضرت موسیٰ الاشری جیسے سادہ مزاج صحابی رسول کو چلاک و عیار حضرت عمر بن العاص کے مقابلے میں مولا علی کی طرف سے منصف مقرر کروایا۔ چنانچہ جب آپ صفین سے کوفہ تشریف لائے تو ان خوارج لوگوں نے اپنی ناپسندیدگی کا ثبوت اس طرح دیا کہ تقریباً 12,000 آدمیوں نے لشکر حیدری سے کنارہ کش ہو کے مقام ہردار میں اقامت اختیار کی۔ مولا علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، انہیں ناکامی ہوئی تو خود تشریف لے گئے اور مناظرہ اور مباحثہ کے بعد راضی کر کے سب کو کوفہ لے آئے۔ یہاں کوفہ والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جناب امیر المومنین نے خوارج کو خوش کرنے کے لیے دومت الجندل والے فیصلے کو کفر تسلیم کر لیا ہے، اس سے توبہ استغفار کی ہے۔ حضرت علی کے کان میں جب اس کی بھنک پہنچی تو آپ نے کوفہ کی مرکزی جامع مسجد میں خطبہ دے کر اس کی نفی کی اور فرمایا، پہلے ان ہی لوگوں نے جنگ ملتوی کرنے پر مجبور کیا، پھر اس فیصلے پر ناپسندیدگی ظاہر کی اور اب چاہتے ہیں کہ عہد شکنی کر کے قبل از فیصلہ پھر جنگ شروع کر دوں۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران ہوگے، مسجد کے حاضرین میں اس جماعت کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ وہ اتنے نڈر اور اتنے بے باک انسان تھے کہ وہ سب ایک ساتھ چلا اٹھے، لا حکم الا اللہ، یعنی فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اور ایک شخص نے سامنے آ کر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کی۔ آئیے میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں اور پھر مولا علی کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد، آپ اور آپ سے قبل انبیاء پر یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر آپ نے اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک بنایا تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ جس کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے بھی سورہ روم کی آیت نمبر 60 پڑھ کر سنائی، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ يُوقِنُونَ۔ تو صبر کر، خدا کا وعدہ حق ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تیرا استخفاف نہ کریں۔ غرض رفتہ رفتہ اس جماعت نے ایک مستقل فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ دوستو، دومت الجندل کے ناحق فیصلے کا افسوسناک نتیجہ ملک میں شائع ہوا تو اس فرقے نے جناب مولا علی المرتضیٰ کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن وہب الراسبی نامی بدبخت جہنمی خارجی کے ہاتھ پر بیعت کی، جو خود قاتلین عثمان میں شامل تھا، اور کوفہ، بصرہ، انبار اور مدائن وغیرہ میں جس قدر اس فرقے کے لوگ موجود تھے وہ سب نہروان میں جمع ہوئے اور عام طور پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ دوستو، ان خارجیوں کے چند عقائد میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کس درجہ سفاک اور بد عقیدہ تھے۔ نمبر 1، ان کا عقیدہ تھا کہ معاملات دین میں سرے سے منصف مقرر کرنا ہی کفر ہے۔ نمبر 2، ان دونوں منصفوں حضرت ابو موسیٰ الاشری اور حضرت عمر بن العاص نے جس طریقے سے فیصلہ کیا، یہ دونوں بھی کافر ہیں۔ نمبر 3، اس لحاظ سے ان دونوں کا انتخاب کرنے والے بھی کافر ہیں۔ نمبر 4، خارجیوں کا ایک بد عقیدہ یہ بھی تھا کہ جو کوئی کفریہ عقائد سے اتفاق نہ کرے اس کا قتل کرنا حلال اور باعث ثواب ہے۔
चुनाचे उन्होंने अपने इन कुफरिया अकायद की वजह से अब्दुल्ला बिन खबाब और उनकी अहलिया को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसी तरह उम्मे सनान और सैद ओविया पर भी बहुत जुल्म किया। जो भी उनको मिलता या तो उसे अपना हम ख्याल बना लेते या तलवार की घाट उतार देते। मौला अली को जब इन वाक़यात की खबर हुई तो जनाब अमीर ने हारिस बिन मर्रा को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। दोस्तों, खारजियों की हिम्मत और बेबाकी देखें कि उनको भी शहीद कर दिया गया। दोस्तों, तारीख दानों के मुताबिक अगर ये ख्वारिज मौला अली के साथ न होते तो आज इस्लामी तारीख कुछ और होती, न शहादत अली होती, न वाक़या करबला होता और ना ही क़यामत तक ये ख्वारिज पैदा होते जिन्हें अहादीस मुबारका में ख्वारिज को जहन्नमी कहा गया है। बहरहाल ये मुअर्रिखीन की एक राय थी, वरना होना तो वही था जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था और जिसकी अहादीस मुबारका में इशारा दिया गया था। दोस्तों, जब ख्वारिज का फितना उठा उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम नए सिरे से शाम पर फौज कशी की तैयारी फरमा रहे थे, लेकिन जब खारजियों की सरकशी और कत्लो गारतगिरी इस हद तक पहुंच गई तो आपने शाम पर लश्कर कशी का इरादा आर्जी तौर पर मुलतवी करके आपको मजबूरन इन जहन्नमी कुत्तों का सर कुचलने के लिए बमकामे नहरवान का कसद करना पड़ा। मार्काए नहरवान। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहरवान पहुंचकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी और हजरत कैस बिन साद बिन अबादा को खारजियों के पास भेजा और वो बहसो मुबाहिसा करके इनको इनकी गलती पर मुतनब्बा करें। जब इन दोनों को नाकामी हुई तो खारजियों के एक खबीस सरदार अबुल कुवा को बुलाकर हजरत अली ने हर तरह समझाया, लेकिन दोस्तों इन बदबख्तों के कुलूब तारीक हो चुके थे, इसीलिए इरशाद व हदायत की तमाम कोशिशें नाकाम रही और जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा ने मजबूर होकर फौज को तैयारी का हुक्म दिया। मेमना पर हजरत हजर बिन अदी, मैसरा पर शेख बिन रबी और प्यादा पर हजरत अबू कतादा अंसारी और सवारों पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी को मुतय्यन करके बाकायदा सफ आराई की। दोस्तों, खारजियों में एक जमात ऐसी थी जो लश्कर हैदरी से जंग करने के लिए तैयार न थी। चुनाचे एक बड़ा गिरोह कूफा चला गया और 1000 आदमियों ने तौबा करके अलम में हैदरी के नीचे पना ली। चुनाचे खारजियों की सरदार अब्दुल्ला बिन वहाब रासबी के साथ सिर्फ 4000 जहन्नमी कुत्ते खारजी बाकी रह गए, लेकिन ये सब मुंतखब और जानबाज थे, इसलिए उन्होंने मेमना और मैसरा पर इस जोर का हमला कर दिया कि अगर जानिसार अली में गैर मामूली जोश और जज्बा ना होता तो उनका मुकाबला करना सख्त मुश्किल था। खारजियों की हालत ये थी कि उनका अज़ा कट कट के जिस्म से अलहदा हो जाते थे, लेकिन इनका हमला आवरी में फ़र्क नहीं पड़ता था। शरीर बिन अबी अदना का एक पाँव कट गया तो तनहा एक ही पाँव से खड़ा होकर लड़ता रहा। इसी तरह खारजी एक एक करके कट कर सब ख्वारिज जहन्नम वासिल हो गए। जंगे नहरवान से फारिग होने के बाद मौला अली ने शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया, लेकिन अशअस बिन कैस ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे तुर्कश खाली हो गए हैं, तलवारों की धारें मुड़ गई हैं, नेज़ों के फल खराब हो गए हैं, इसलिए हमको दुश्मन पर फौज कशी करने से पहले असबाब और सामान दुरुस्त कर लेना चाहिए। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अशअस की राय के मुताबिक तखीला में पढ़ाव करके लोगों को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन लोग तैयार होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता 10-10, 20-20 इकट्ठे होकर कूफा जाने लगे, यहाँ तक कि आखिर में बस 1000 लोग लश्कर हैदरी में रह गए। दोस्तों, जब हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये सब देखा तो शाम पर फौज कशी का इरादा तर्क कर दिया और कूफा वापस आकर इकामत इख्तियार कर ली। अहले बसरा और अहले कूफा की गद्दारी। दोस्तों, इसी साल यानी सन 38 हिजरी में हजरत अमीर माविया ने अहले बसरा को जनाब मौला अली अल मुर्तज़ा की अतात छोड़कर अपनी हुकूमत का तरफदार बनाने के लिए अब्दुल्ला बिन हज़रमी को बसरा भेजा। अब्दुल्ला को इस मुहिम में बड़ी कामयाबी हुई। कबीला बनु तमीम और करीबन तमाम अहले बसरा ने इस दावत को लब्बैक कहा और मौला अली की आमिल ज़ियाद को बसरा छोड़कर हदान में पनाह गुज़ीन होना पड़ा। बारगाह खिलाफत को इसकी इतला हुई
हुई तो हजरत अली ने ऐन बिन ज़िबीआ को मामूर किया, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कामयाबी होती हजरत अमीर माविया ने उन्हें कत्ल करवा दिया। ऐन बिन ज़बीहा के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जारिया बिन क़दामा को मामूर किया। उन्होंने नहायत हिकमत अमली के साथ बसरा पहुंचकर इब्ने हज़रमी और उसके साथियों को घेर लिया और उनकी पनाहगाह को नजर आतिश करके खाक में मिला दिया और बदअहद अहले बसरा ने दोबारा अताअत कबूल कर ली। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली ने फिर भी अफ़्व आम का ऐलान किया। बगावतों का इस्तिसाल। दोस्तों, जंग नहरवान में गो खारजियों का जोर टूट चुका था, ताहम उनकी छोटी छोटी टोलियां मुल्क में मौजूद थी और रोज़ एक न एक फितना बर्पा करती रहती थी। चुनांचे एक खारजी खरीद बिन राशिद का सिर्फ ये काम था कि वो मजूसियों, मुर्तदों और नौ मुसलमानों को लालच देकर अपने इस जाल में फंसा कर मुल्क में हर तरफ लूट मार करता फिरता था और हर जगह लोगों को भड़का कर बगावत करा देता था। हज़रत अमीर माविया का जरहाना तरीके अमल। दोस्तों, जंग सफ़ीन के मसला तहकीम ने एक तरफ तो हज़रत अली की जमात में इख्तलाफ डालकर छुपे हुए खारजियों को मौला अली के सामने ले आया और दूसरी तरफ उससे भी बढ़कर ये हुआ कि आपके जानिसारों के अज़्म व इरादे पस्त हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि फिर वो जंग से पहले फिरने लगे। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने 12 शाम पर चढ़ाई का कसद किया, पुरजोश खुतबों से अपने साथियों को हमायत हक की दावत दी और तानो अमेज जुमलों से उनकी रगे गैरत को जोश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल ऐसे मुर्दा हो गए थे कि उनकी हिम्मतें ऐसी पस्त हो चुकी थी कि फिर वो किसी तरह आमादा न हुए। दोस्तों, इस सिलसिले के जो खुतबे हज़रत अली की तरफ से मंसूब हैं और जो नहजुल बलागा में मौजूद हैं, उनसे मालूम होता है कि हज़रत अली शेर खुदा को अपने हामियों और तरफदारों की इस सर्द महरी का कितना सदमा था। ख़ास तौर पर हज़रत अमीर माविया इस हकीकत हाल से नावाकिफ़ थे। उन्होंने हज़रत अली की जानिसारों की पस्त हिम्मती से फ़ायदा उठाकर मुदाफ़ियत के बजाय अब जारहाना कदम उठाया और सन 39 हिजरी में फौज के छोटे छोटे दस्ते हिजाज, इराक और जजीरा अरब में फैला दिए कि वो बदअमनी फैलाकर जनाब मौला अली को परेशानियों में इजाफा करें ताकि वो शाम की तरफ चढ़ाई न कर सके। चुनांचे नोमान बिन बशर ने 2000 की जमीयत से ऐनुत तमर पर, सफियान बिन औफ ने 6000 की फौज से अंबार और मदाइन वगैरह पर, अब्दुल्ला बिन फजारी ने 1700 आदमियों से तीमा पर, जहाफ बिन कैस ने वाफिजा की नशीबी हिस्से पर और अमीर माविया ने दजला के साहिली इलाकों पर हमला करके बैतुल माल लूट लिया और मौला अली के जानिसारों को अपनी हुकूमत के सामने सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिया। करमान और फारिस की बगावतों को ख़त्म करना। दोस्तों, मौला अली शेर खुदा की हिम्मत मर्दाना ने बहुत जल्द हज़रत अमीर माविया के हमला आवर दस्तों को इन ममालिक से निकाल बाहर किया, ताहम इससे एक आम बदअमनी और बेराबी पैदा हो गई। करमान और फारिस के अजमियों ने बगावत करके खराज देने से इनकार कर दिया। अक्सर सूबा ने अपने यहाँ के अलवी हुक्मरान निकाल दिए और खुद सरी इख्तियार कर ली। हज़रत अली ने इस आम बगावत को ख़त्म करने के मुतालिक मशवरा तलब किया तो लोगों ने अर्ज़ किया कि ज़ियाद बिन अबी से ज़्यादा इस काम के लिए कोई शख्स मौजू नहीं हो सकता। इसलिए ज़ियाद इस मुहिम पर मामूर हुए। उन्होंने बहुत जल्द करमान, फारिस और तमाम इराक पर बगावत की आग ख़त्म करके अमन व सुकून पैदा किया। बगावत ख़त्म होने के बाद हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने ईरानी बागियों के साथ इस कदर हुस्न सलूक किया कि ईरान का बच्चा बच्चा मौला अली की मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो गया। इस्लामी फतूहात। दोस्तों, इज़न ज़िक्रुल फतूहुल सनद में बयान किया गया है कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को अंदरूनी साजिशों और खाना झगड़ों के दबाने से इतनी फुर्सत न मिल सकी कि वो इस्लाम के फतूहात के दायरा को बढ़ा सकते। ताहम आप बैरूनी उमूर से गाफिल न रहे। चुनाचे सिस्तान और काबिल की सिमत में बाज़ अरब खुद मुख्तार हो गए थे। आपने उनको काबू करके आगे कदम बढ़ाया। फतूह बल्दान बलाजरी बाब सिस्तान और काबिल में बयान किया गया है कि सन 38 हिजरी में बाज़ मुसलमानों को बहरी रास्ते से हिंदुस्तान पर हमला करने की इजाज़त दी। उस वक्त कोकन बम्बई का इलाका सिंध में शामिल था। मुसलमान रज़ाकार सिपाहियों ने सबसे पहले इसी अहद में कोकन पर हमला किया।
حجاز اور عرب کے قبضے کے لیے کشمکش۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ نے سن 40 ہجری میں پھر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور بسر بن ارطا کو 3000 کی جمعیت کے ساتھ حجاز روانہ کیا، اور اس نے بغیر کسی مزاحمت اور جنگ کے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں سے زبردستی حضرت امیر معاویہ کے لیے بیعت لی۔ پھر وہاں سے یمن کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے پوشیدہ طور پر یمن کے عامل عبید اللہ بن عباس کو بسر بن ابی ارطا کے حملے کی اطلاع دی، اور یہ بھی لکھ دیا کہ جو لوگ معاویہ کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے ان کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ عبید اللہ بن عباس نے خود کو اس مقابلے سے عاجز پا کر عبداللہ بن عبد المدان کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود دربار خلافت میں مدد طلب کرنے کے لیے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ بسر بن ابی ارطا نے یمن پہنچ کر نہایت بے دردی کے ساتھ عبداللہ بن عباس کے 2 صغیر سن بچوں اور مولا علی کے جانثاروں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف شامی سواروں نے سرحدی علاقوں پر جنگ شروع کر دی اور وہاں کی محافظ فوج کو شکست دے کر انبار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی کو بسر بن ابی ارطا کے مظالم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور روحب بن مسعود کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے یمن و حجاز کی مہم پر مامور کیا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں پرجوش خطبے دے کر لوگوں کو حدود عراق سے شامی فوج نکال دینے پر ابھارا، اور یہ تقریریں ایسی مؤثر ثابت ہوئیں کہ اہل کوفہ کے مردہ قلوب میں بھی فوری طور پر روح پیدا ہو گئی اور ہر گوشے سے صدائے لبیک بلند ہوئی۔ لیکن جب کوچ کا وقت آیا تو صرف 300 آدمی رہ گئے۔ علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اہل کوفہ کی اس بے حسی پر نہایت صدمہ ہوا۔ حجر بن عدی اور سعید بن قیس ہمدانی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بغیر تشدد کے لوگ راہ پر نہ آئیں گے۔ آپ منادی کرا دیں کہ بلا استثناء ہر شخص کو میدان جنگ کی طرف چلنا پڑے گا، جو اس میں سستی اور یا بہانے بنائے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے حضرت علی نے اس کا اعلان عام کر دیا اور حکم دیا کہ جس قدر بھی سپاہی مل سکے جمع کر کے لائیں۔ لیکن یہ تیاریاں بھی تکمیل کو نہیں پہنچی تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا شہید ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جنگ نہروان کے بعد چند جہنمی کتوں خارجی حج کے موقع پر جمع ہو کے مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی، اور بحث و مباحثہ کے بعد بلا اتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی یعنی حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان خارجیوں نے 3 جنگجو انسانوں کو ان تینوں اہم شخصیات کے قتل کرنے کے لیے تیار کیا۔ ان میں ایک جہنمی کتا عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں نعوذ باللہ مولا علی کی شہادت کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک خارجی نزال نے امیر معاویہ اور عبداللہ نے عمر بن العاص کے قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ سب لوگ اپنی اپنی منزل پر پہنچ کر ٹھیک 16 رمضان المبارک کی صبح جب یہ تینوں اشخاص فجر کی نماز کی امامت کروانے کے لیے مسجد کی طرف جائیں گے تو راستے میں نقب لگا کر اچانک حملہ کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، حتمی پروگرام کے مطابق تینوں خوارج اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو قطام نامی ایک خوبصورت خارجی خاتون نے اس وقت اور زیادہ مستحکم کر دیا جب اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور حق مہر میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت مانگ لی۔ غرض رمضان سن 40 ہجری میں خارجیوں کی سازش کے تحت عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آیا اور اپنے ساتھ 2 افراد شبیب بن شجرہ اور وردان کو ملایا۔ 16 رمضان سن 40 ہجری ابن ملجم ملعون اور اس کے 2 ساتھی رات کے آخری پہر جامع مسجد کوفہ آئے، دروازے کے قریب آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ تبری 2458 میں بیان کیا گیا ہے 16 رمضان المبارک کی صبح جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص اتفاقی طور پر بچ گئے، 16 رمضان کی صبح امیر معاویہ پر حملہ کیا گیا، وار اوچھا پڑا اور انہیں ان کی محافظوں نے بچا لیا، جبکہ عمر بن العاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا، وہ بیچارہ عمر بن العاص کے دھوکہ میں مارا گیا، جبکہ حضرت علی حسب عادت
लोगों को नमाज के लिए आवाज़ें देते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। सबसे पहले वरदान खारजी ने बढ़कर तलवार का वार किया, मगर इसकी तलवार के दरवाजे की चौखट या दीवार पर पड़ी और मौला अली आगे बढ़ गए। यकदम आगे छुपे हुए खारजी इब्ने मलजम ने फौरन लपक कर अंधेरे में ही आपकी पेशानी पर जहर में डूबी हुई एक तलवार की कारी ज़रब लगाई। मौला अली इस वक्त तनहा थे, आपके साथ कोई मुहाफिज न था, आपके पास खंजर या तलवार भी न थी, वरना इनमें से एक भी जिंदा बचकर न जा पाता। बहरहाल मौला अली ने जख्म खाकर हुक्म दिया, इनको पकड़ो। लोग नमाज के लिए मस्जिद में आ चुके थे। यह हुक्म सुनते ही दौड़ पड़े। विरदार और शबीब दोनों मस्जिद से निकल भागे, मगर इब्ने मलजम मस्जिद से बाहर न निकल सका। वो मस्जिद ही के एक गोशा में छुपा, वो गिरफ्तार कर लिया गया। शबीब को एक शख्स हजरी ने पकड़ा, मगर वो छूट कर भाग गया और हाथ न आया। बिलाखिर उसे मौला अली के जानिसार ने वासिल जहन्नम किया। खारजी विल्दान भाग कर अपने घर के करीब पहुंचा था कि लोगों ने जा लिया और वहीं उसे वासिल जहन्नम किया। इब्ने मलजम गिरफ्तार होकर मौला अली के रूबरू पेश किया गया। आपने हुक्म दिया कि अगर मैं इस जख्म से वफात पा जाऊं तो तुम भी उसको कत्ल कर देना, और अगर मैं अच्छा हो गया तो खुद जो मुनासिब होगा वो फैसला करूंगा। फिर आपने बनु अब्दुल मुत्तलिब को वसीयत की कि मेरे कत्ल को मुसलमानों की खून रेजी का बहाना न बनाना, सिर्फ उसी एक शख्स को जो मेरा कातिल है कसास में कत्ल कर देना। दोस्तों, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए हसन, अगर इस जख्म के सदमे से मैं मर जाऊं तो तुम भी उसकी तलवार से ऐसा ही वार करना कि उसका काम तमाम हो जाए, और नाश को मसख हरगिज न करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला करने से मना फरमाया है। किताबुल एजाज 2461 में बयान किया गया है कि मौला अली इतने सख्त जख्मी हुए थे कि जिंदगी की कोई उम्मीद न थी। इसलिए हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाकर नहायत मुफीद नसीहत फरमाई और मोहम्मद बिन हनफिया के साथ लुत्फ़ व मदारत की ताकीद की। जंदब बिन अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके बाद हम लोग इमाम हसन के हाथ पर बैत करें। फरमाया, इसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम लोग खुद उसको तय करो। इसके बाद मुख्तलिफ वसीयतें की। कातिल के मुतल्लिक जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मामूली तौर पर कसास लेना। दोस्तों, तलवार जहर में डूबी हुई थी, इसलिए नहायत तेजी के साथ इसका असर जिस्म में सरायत कर गया, और 3 रोज के बाद यानी 20 रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी जुम्मा की रात को ये फजलो कमाल और रुश्दो हदायत का आफताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया। रमज़ान की 17 रोज़े हो चुके थे। शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 साल, आपकी खिलाफत की मुद्दत 4 साल 9 माह है। मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा आपके साहबजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई, और नमाज जनाजा में 4 तकबीरों के बजाय 5 तकबीरें कही और रात को पोशीदा दफन किया। अल बदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 330 में अल्लामा इब्न कसीर में बयान किया गया है कि आपको कूफा के दारुल अमारा में सबुर्द खात किया गया, क्योंकि खवारिज से खौफ था कि कहीं आपके जस्द मुबारक को खोद कर निकाल न लें। इसी के साथ आज हमारा खुलफाए राशिदीन के सिलसिला हज़रत इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा और हयात तैयबा और उनकी खिलाफत के 6 माह उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना अजीज़ व करब और गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।